हरिः ओं श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओं ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मामावीत् तद्वक्तारमावीत् आवीन्माम् आवीद्वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः वक्ष्यति च तपसा ब्रह्मा विजिज्ञासस्व इति जन्मांतर कृतकर्मभ्यश्च प्रागपि गार्हस्थ्याद विद्या उत्पत्ति संभवात् कर्मार्थत्वाच्च गार्हस्थ्य प्रतिपत्तेः कर्मसाध्यायाञ्च विद्यायां सत्यां गार्हस्थ्य प्रतिपत्तिः अनर्थिका एव
लोकार्थत्वाच्च पुत्रादीनां पुत्रादि साध्येभ्यश्च अयं लोकः पितृलोकः देवलोकः इति एतेभ्यः व्यावृत्तकामस्य नित्यसिद्ध आत्मलोकदर्शिनः कर्मणि प्रयोजनम् अपश्यतः कथं प्रवृत्तिः उपपद्यते प्रतिपन्न गार्हस्थ्यस्यापि विद्योत्पत्तौ विद्यापरिपाकाद् विरक्तस्य कर्मसु प्रयोजनम् अपश्यतः कर्मभ्यः निवृत्तिः एव स्यात् प्रव्रजयिष्यन् वा अरे अहम् अस्मात् स्थानादस्मि इति एवम् आदि श्रुतिलिङ्गदर्शनात् कर्म प्रतिश्रुतेः यत्न आधिक्य दर्शनात् अयुक्तमिति चेत् अग्निहोत्रादि कर्म प्रति श्रुतेः अधिको यत्नः महांश्च कर्मणि आयासः अनेक साधन साध्यत्वात् अग्निहोत्रादीनां तपो ब्रह्मचर्य आदीनां च इतर आश्रम कर्मणां गार्हस्थ्येऽपि समानत्वात् अनन्य साधन अपेक्षत्वात् च इतरेषां न युक्तः तुल्यवद्विकल्पः आश्रमभिः तस्य इति चेत् न जन्मान्तरकृत अनुग्रहात् केवलायाः विद्यायाः मोक्षः એટલે તર્ક કરવામાં આવ્યો એવમ તરહી આગળ જોયું આપણે કે જો વિદ્યા માત્રથી જ મોક્ષ છે તો પછી બીજા બધા આશ્રમની જરૂરત શું છે? આ એક બીજો તર્ક શું આપે છે કે ધારો કે પણ તમે માની લીધું કર્મ નિમિત્તત્વાદ વિદ્યા ઉત્પત્તિ છે. આગળ આપણે પરમ દિવસે જોયું એ પ્રમાણે કે જો ધારો કે તમે માની લીધું કે કર્મથી જ વિદ્યાની ઉત્પત્તિ થાય છે, કર્મ નિમિત્તથી. અને કર્મ તો કોને માટે છે? ગાર્હસ્થ્ય છે વિહિતાની કર્માણી. આ કર્મનો જે છે અગ્નિહોત્રાદિ, એનો કર્મ જ્યારે કહે ત્યારે કયા કહે છે? આ નિત્ય કર્મ અગ્નિહોત્રાદિ કર્મ. તો કે અગ્નિહોત્રાદિ કર્મ જે છે એનું વિધાન કોને કરવામાં આવ્યું છે? ગાર્હસ્થ્ય. જે ગ્રહસ્થી છે એ ગ્રહસ્થી માટે, ગ્રહસ્થાશ્રમ માટે જ વિહિત કર્મ તો છે અગ્નિહોત્રાદિ કર્મ. અને એ શું કહે છે કે અગ્નિહોત્રાદિ કર્મથી જ આ બધા પાપ નિવૃત્ત થઈ જશે અને મોક્ષ મળી જશે. આ એનો તર્ક છે. એટલે આપણે ધારો કે એમ કહીએ કે ધારો કે તારો તર્ક અમે અપનાવી લીધું, એવમ તર્કી એટલે શું છે? ચાલો માની લીધું કે કર્મ નિમિત્તથી જ વિદ્યાની ઉત્પત્તિ છે અને વિદ્યા ઉત્પન્ન થશે એટલે અવિદ્યાની નિવૃત્તિ થશે અને અવિદ્યાની નિવૃત્તિ થશે એટલે સંસારની નિવૃત્તિ થઈ જશે, પાકું. પણ કર્મ અગ્નિહોત્રાદિ કર્મ જે છે એનું વિધાન કોને કરવામાં આવ્યું છે? ગ્રહસ્થાશ્રમમાં. અને જો ગ્રહસ્થાશ્રમમાં એનું વિધાન કરવામાં આવ્યું હોય તો પછી એનો અર્થ એવો થયો કે એક જ આશ્રમની જરૂર છે. વાનપ્રસ્થની જરૂર નથી, સંન્યાસની જરૂર નથી, બ્રહ્મચર્યની જરૂર નથી. એક આશ્રમ છે તો પછી એક જ આશ્રમ રહી જાય. એટલું જ નહીં, અતશ્ચ આ પૂર્વ પક્ષી છે. આ સમજવા પછી પૂર્વ પક્ષીનો પક્ષ શંકરાચાર્યજી રજૂ કરી રહ્યા છે
કે તારી વાત માનીએ તો એક જ આશ્રમ પુરવાર થાય. બીજું તસ્ય, અને જો એક જ આશ્રમ છે, એક બીજું શું છે, યાવત જીવાદિ શ્રુતય અનુકૂલતરાહ સ્યુઃ, અને તો પછી આ જે યાવત જીવ, જ્યાં સુધી જીવીએ ત્યાં સુધી અગ્નિહોત્રાદિ કર્મ કરવા જ જોઈએ, એ પણ અનુકૂળ થઈ જાય. કેમ? પેલું યાવત જીવ છે ને, સંન્યાસ ગ્રહણ કરી લે તો પછી શું થવાનું? અગ્નિહોત્રાદિ યાવત જીવ રહેવાનું, યાવત જીવાદિ શું રહેવાનું નથી. એટલે એ શું કે છે કે યાવત જીવાદિ શ્રુતિ પણ ક્યારે અનુકૂળ બને? કે પેલો સંન્યાસ છે જ નહીં, ફક્ત ગ્રહસ્થ આશ્રમ, મરે ત્યાં સુધી કયો આશ્રમ છે? ગ્રહસ્થ આશ્રમ છે. અને તો પછી આ પણ અનુકૂળ થઈ જાય. એટલે શ્રુતિ વિરુદ્ધ થાય નહીં, જ્યાં સુધી જીવે ત્યાં સુધી એ અગ્નિહોત્રાદિ કર્મ કરતો રહેશે, એટલે શ્રુતિ પણ અનુકૂળ થઈ જાય. એટલે શંકરાચાર્યજી કે છે નહીં. જો આ સમજો કે કેમ? કારણ કે કર્મ અનેક છે. અગ્નિહોત્રાદિ માત્ર કર્મ તો છે જ નહીં. ન અગ્નિહોત્રાદિની એવ કર્માણી, ગત પર આગળ જોયું એમ બીજા બધા કર્મો પણ છે. બ્રહ્મચર્ય છે, તપઃ છે, સમઃ છે, દમઃ છે, અહિંસા છે. આજે ઘણા બધા કર્મો છે. અને એ બધા કર્મ તો બીજા આશ્રમ માટે પણ કીધા છે. અગ્નિહોત્રાદિ કર્મ ફક્ત ગ્રહસ્થ માટે છે, પણ બ્રહ્મચર્ય છે, સમઃ, દમઃ એ બીજા આશ્રમો માટે પણ કહેવામાં તો આવ્યા જ છે. એટલું જ નહીં, શ્રુતિ માતા સ્વયં આપણને કહે છે કે આ બધા જે કર્મો સમઃ, દમઃ, બ્રહ્મચર્ય, અસત્યમ, જો આ બધા જે શબ્દો જોઈએ ને એટલે આગળનું ભણેલું યાદ રાખવાનું. આગળ શું કીધું હતું? અહીંયા જ આપણે શિક્ષાવલીમાં જોઈ ગયા. સમશ્ચ સ્વાધ્યાય પ્રવચનાભ્યામ, દમશ્ચ સ્વાધ્યાય પ્રવચનાભ્યામ, સત્યંચ સ્વાધ્યાય પ્રવચનાભ્યામ. તો કે આ બધા જે સદગુણો જેને આપણે કહીએ છીએ, મૂલ્યો જેને આપણે કહીએ છીએ, એ મૂલ્યો બધા જે છે એ તો દરેક આશ્રમ માટે જ છે. અને એ મૂલ્યોને પણ શાસ્ત્રએ સ્વયં વિદ્યાની ઉત્પત્તિ માટે ઉપયોગી છે એવું કીધું જ છે. જો આ સમજો, સત્યેન આત્મા લભ્ય, જો વિચાર, તપસા બ્રહ્મચીયતે, અહીંયા જ કહેવામાં આવશે. વક્ષ્યતિ છે, અહીંયા જ આપણને કહેવામાં આવશે તપશ્ચર્યા દ્વારા જ આ શું થશે? આ પ્રાપ્તિ થઈ શકશે બ્રહ્મની. તો આ બધા મૂલ્યો પણ કર્મની અંતર્ગત છે. તો તમે ફક્ત ગ્રહસ્થ આશ્રમના અગ્નિહોત્રાદિને જ પકડીને કેમ બેઠા છો? કારણ કે વિદ્યા ઉત્પત્તિ માટે જો તમે કર્મને નિમિત્ત માનતા હોય અને ગ્રહસ્થને તમે માની રહ્યા છો તો પછી અગ્નિહોત્રાદિ કર્મ જ થઈ જાય. પણ શ્રુતિ માતા સ્વયં આ બધા કર્મોને પણ વિદ્યા ઉત્પત્તિના નિમિત્ત માને છે. અને જો એ વિદ્યા ઉત્પત્તિ સત્યને લભ્ય તપસા યેષ આત્મા સમ્યક જ્ઞાનેન બ્રહ્મચર્યેણ નિત્યમ, મુંડક ઉપનિષદમાં આ પ્રકારથી કીધું જ છે. અને એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે તમે જો એવું કહેતા હોય કે ફક્ત ગૃહસ્થ આશ્રમમાં રહીને કર્મ કરીને જ મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવાનો, તો પછી અન્ય બધા સાધકતામાં અન્ય સંકીર્ણાની વિદ્યંતે ધ્યાન ધારણાદિ લક્ષણાની, આ ધ્યાન ધારણા આદિ બધા કર્મો પણ દર્શાવવામાં આવ્યા જ છે. જો આ સમજવાનું, 3 પ્રકારના કર્મો છે. આ વસ્તુ કેટલાક લોકો સમજવા તૈયાર જ નથી. 3 પ્રકારના કર્મ છે. આ કર્મનો વિભાગ એ કર્મ કયા સાધનથી કરવામાં આવે છે એને આધારે કરવામાં આવે. અચ્છા, કોઈ પણ વિભાગીકરણ કરવામાં આવે તો વિભાગીકરણ માટે એક મુદ્દો લેવામાં આવે. ભગવાન જ્યારે ગીતામાં કહે છે કે 4 પ્રકારના અન્નનું હું પાચન કરું છું, તો 4 પ્રકાર ભગવાને કઈ રીતે કર્યા? તો કે એને કઈ રીતે આપણે ખાઈએ છીએ, આપણી ખાવાની પ્રક્રિયાને આધારે. ચોષ્યમ એટલે ચૂસવાનું, લેખ્યમ એટલે ચાટીએ, ચટણી ને અથાણું છે, પછી ચાવવાનું છે. જો વિચાર, તો એ જ પ્રકારથી 3 પ્રકારના કર્મ 3 પ્રકારના સાધનને આધારે છે. કાયિક કર્મ, વાચિક કર્મ અને માનસ કર્મ. તો કાયિક કર્મ જે છે, અગ્નિહોત્રાદિ કર્મ છે, પૂજા પાઠ છે, જાત્રા છે, આ બધા કેવા છે? કાયિક કર્મ છે. પાઠ કરીએ, પારાયણ કરીએ, જપ કરીએ, સંકીર્તન કરીએ, આ બધા વાચિક કર્મ છે. અને ધ્યાન શું છે? ધ્યાન ઉપાસના શું કહેવાય? માનસ. પણ એ શું છે? કર્મ છે. જો એક કર્મ છે તો પછી એ તમને મોક્ષ આપી શકે નહીં, કારણ કે એ શું થઈ ગયું?
એ કર્મની અંતર્ગત જ આવવાનું. ધ્યાન પણ માનસ કર્મ છે, અને જો એ માનસ કર્મ છે તો પછી એ તમને મોક્ષ આપી શકશે? કર્મ અને વિદ્યા તો શું છે? વિરોધી છે, સ્થિતિ ગતિ ન્યાય છે. જો આ સમજવા. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે, જો એ એટલા માટે શંકરાચાર્ય ઉલ્લેખ કરે છે, ધ્યાન ધારણાદિ લક્ષણાની અન્ય સંકીર્ણાની વિદ્યંતે. અન્ય બીજા ઘણા બધા સંકીર્ણ કર્મો શાસ્ત્ર દર્શાવે છે, જેમાં ધ્યાન છે, ધારણા છે, યોગ છે, આ બધું આવી જ ગયું. તો કે આ બધા કર્મો છે જ, શ્રુતિમાં તો સ્વયં દર્શાવે છે. તો તમે એક આ તમારું અગ્નિહોત્રનું પૂછડું પકડીને શું કામ બેઠા? એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે કે કર્મ જો એમ કહો તો પછી બધા જ કર્મ અપનાવવાના, અગ્નિહોત્રાદિ માત્ર નહીં. જો આ સમજ એટલું જ નહીં, બીજા બધા કર્મો પણ છે જ. અને એ બીજા બધા કર્મોને જો ઉમેરવા તમે જશો, અનેકત્વાત કર્મણ, આ કર્મ કેવા થઈ જશે? અનેક બની જશે. અને જો કર્મ અનેક છે તો અનેક કર્મ છે તો પછી એની મર્યાદા છે, અલ્પતા છે. અને જો અલ્પ છે, અનિત્ય છે, વિકાર છે, તો પછી એ તમને મોક્ષ કેવો આપશે? કર્મ જો અનિત્ય છે તો મોક્ષ પણ અનિત્ય. કર્મ જો અલ્પ છે તો મોક્ષ પણ શું થવાનું? અલ્પ જ થઈ જવાનું. અને આગળ આપણે ચર્ચા કરી ગયા, નિત્ય મોક્ષ ઈચ્છા, બધાની ઈચ્છા શાની છે? નિત્ય મોક્ષની ઈચ્છા છે. જો વિચાર. એટલે શંકરાચાર્યજી આગળ કહે છે એટલું જ નહીં, જો આ સમજ, જન્માંતર કૃત કર્મભ્યસ્ય પ્રાગપી ગાર્હસ્થ્ય, કે તમે જે આ ગ્રહસ્થ આશ્રમ ને એના વિહિત કર્મ પકડીને બેઠા છો, પણ આ લોકમાં એવું પણ જોવામાં આવે છે કે શું છે? ગાર્હસ્થ્યાત પ્રાગપી, ગ્રહસ્થ આશ્રમ વ્યક્તિ સ્વીકારે એના પહેલા જ શું થાય છે? વિદ્યા ઉત્પત્તિ સંભવાત. વિચાર, આ તર્ક બહુ સરસ છે. જરૂરી તો છે જ નહીં કે ગ્રહસ્થ છે એને જ વિદ્યા ઉત્પત્તિ થવાની. ગ્રહસ્થ આશ્રમ સ્વીકાર્યા પહેલા, એટલે કે બ્રહ્મચર્ય આશ્રમ પછી પણ તત્કાળ એ સંન્યાસ ગ્રહણ કરી શકે. એક, બ્રહ્મચર્ય આશ્રમ દરમિયાન પણ શંકરાચાર્યજી કહે છે જન્માંતર કૃત કર્મભ્યશ્ચ, જન્માંતર જે કર્મ કરવામાં આવ્યા છે એને કારણે એની અંતઃકરણ શુદ્ધિ થઈ, એ જન્માંતરના કર્મથી એની અંતઃકરણ શુદ્ધિ થઈ ગઈ છે, તો બ્રહ્મચર્ય આશ્રમમાં જ વિદ્યાની ઉત્પત્તિ થવાની સંભાવના છે. જો વિચાર, સુખદેવજી કહીએ, આપણે સનક સનંદન બધા કહીએ, એનો અર્થ શું થયો? કર્મ અર્થત્વાચ ગાર્હસ્થ્ય પ્રતિપત્તે. અને કર્મનો અર્થ જો તમે કરવા જાઓ તો કર્મ તો તમારું ગાર્હસ્થ્ય એટલે કે ગ્રહસ્થાશ્રમમાં જ છે. કર્મ સાધ્યાય વિદ્યાયામ સત્યામ ગાર્હસ્થ્ય પ્રતિપત્તિ અનર્થિકા એવ. શંકરાચાર્યજી કહે છે અને એટલા માટે કર્મથી જ વિદ્યા સાધ્ય છે એવું જો તમે કહેતા હોય, પણ ગ્રહસ્થ પહેલા પણ વિદ્યા શક્ય છે. અને એકવાર જેને આ વિદ્યા ઉત્પત્તિ થઈ ગઈ છે એના માટે પછી આ ગ્રહસ્થાશ્રમ શું છે? આ અનર્થિકા એવ. તો પછી એને ગ્રહસ્થાશ્રમને જાણવાની જરૂર છે. જો વિચાર. એટલે શંકરાચાર્ય શું કહે છે? જેને ગ્રહસ્થાશ્રમ પહેલા જ જો વિદ્યા ઉત્પત્તિ થઈ ગઈ છે તો એને માટે તો ગાર્હસ્થ્યમને જાણવું, પ્રતિપત્તિ એટલે જાણકારી. આ ગ્રહસ્થાશ્રમ વિશે જાણવું પણ એના માટે શું છે? અનર્થ જ થઈ જાય. અને શાસ્ત્ર સ્વયં કે છે આ ગ્રહસ્થાશ્રમમાં જે કર્મ છે એ કર્મ શાના માટે છે? વિદ્યા ઉત્પત્તિમાં. જો સમજવાનું, શાસ્ત્ર ક્યાંય ગ્રહસ્થાશ્રમ વિદ્યા ઉત્પત્તિ માટે છે કે ગ્રહસ્થાશ્રમના કર્મો વિદ્યા ઉત્પત્તિ માટે છે એવું શાસ્ત્ર ક્યાંય દર્શાવતું નથી. આ સમજો. આ એક. શંકરાચાર્યજી કહે છે આ ગ્રહસ્થાશ્રમમાં જે પણ કોઈ કર્મો કરવામાં આવે છે એ કર્મ કોને માટે કરવામાં આવે છે એનું પણ શાસ્ત્ર સ્વયં કહે છે. શાના માટે? લોકાર્થત્વાચ પુત્રાદિના. કે આ બધા જે કર્મ છે એ શાના માટે કરવામાં આવે છે? લોકાર્થત્વ, પ્રસિદ્ધિ માટે, ઉર્ધ્વલોકની પ્રાપ્તિ માટે. આ કર્મ જે છે શાના માટે છે? કર્મ વિદ્યા ઉત્પત્તિ માટે છે જ નહીં. શાસ્ત્ર સ્વયં સ્વચ્છપણે આપણને બધું સ્પષ્ટપણે આપણને કહે છે
પુત્રાદિ સાધ્યભ્યશ્ચ અયમ લોકઃ. જો આ વિચાર, જાયા મે સ્યાદ અથ પ્રજાયેય અથ વિત્તમ મે સ્યાદ અથ કર્મ કુર્વીય. આ ગ્રહસ્થ ધર્મ માટે શું કહે છે? મને પત્ની, હું પત્ની પ્રાપ્ત કરું, એટલે કે મારી પત્ની હોય, પત્ની હશે તો શું થશે? પ્રજાની પ્રાપ્તિ થશે, પ્રજા હશે તો મને વિત્તની પ્રાપ્તિ થશે, મને અન્ય લોકની પ્રાપ્તિ થશે. જો વિચારો, એનો અર્થ શું થયો? અયમ લોકઃ પુત્રેણ એવ જયઃ. શ્રુતિ માતા કહે છે આ લોક પર વિજય મેળવવો હોય તો પુત્રથી આ લોક પર વિજય મેળવી શકાય. જા સમજો, પુત્રેણ અયમ લોકઃ જયઃ કર્મણા પિતૃલોકઃ. આ કર્મ કરીને પિતૃલોકની પ્રાપ્તિ કરી શકાય. જો આ ભાષ્યમાં નથી, આ ટીકાકાર કહે છે. વિદ્યયા દેવલોક, ઉપાસના દ્વારા દેવલોકની પણ પ્રાપ્તિ થઈ શકે. અહીં શંકરાચાર્ય આદિ કીધું છે, આ સમજવાનું. પુત્રાદિ સાધ્ય વ્યસ્ચ અયમ લોક. આ પુત્ર આદિ વગેરેથી જ આ લોકની પ્રાપ્તિ થાય છે. પિતૃલોક, દેવલોક. જો વિચાર, એટલે શ્રુતિ માતા સ્વયં શું કહે છે? પુત્ર 3 પ્રકારની ઈચ્છા છે, 3 પ્રકારના કર્મ છે. જો એટલે કહે છે કે પુત્રાદિથી આ લોકનો વિજય મેળવી શકાય, કર્મથી પિતૃલોક પર વિજય મેળવી શકાય, અને ઉપાસના સહિત કર્મથી દેવલોકની પ્રાપ્તિ થઈ શકે. પણ ગ્રહસ્થ આશ્રમમાં દાખલ થતા પહેલા જ જેને આ વૈરાગ્ય થઈ ગયો છે, જેને કર્મમાં રુચિ છે જ ને, જેને પુત્રાદિમાં રુચિ જ નથી, તો પછી એને માટે તો ગ્રહસ્થ આશ્રમ છે જ નહીં, કારણ કે એને એમાં ઈચ્છા જ નથી. અને જો એને માટે ગ્રહસ્થ આશ્રમ નથી તો પછી એને વિદ્યા ઉત્પત્તિ નહીં થાય એવું તમે કહો છો? એક. અને એને જો વૈરાગ્ય થઈ ગયો છે તો પછી એને વૈરાગ્ય થઈ ગયો તો ગ્રહસ્થ આશ્રમ જ નકામો થઈ ગયો. જો આ સમજો, એટલા માટે કહું, આ બધું આ જગત આપણને જે ઉપયોગી લાગે છે ને, આના દ્વારા આપણને જ કહે છે. આપણને આ બધી વસ્તુ ઉપયોગી લાગે છે કોને કારણે? આપણી મનમાં આ બધી ઈચ્છાઓ છે. આ સમજો, આ લોકમાં હું મારી નામના મેળવું, પિતૃલોકને હું સિદ્ધ કરું, દેવલોકને હું સિદ્ધ કરું. આમ અહીંયા જે આપણે બધું કરી રહ્યા છે, કોને માટે કરી રહ્યા છે? વિચાર, આ સંસાર માટે જ આપણે જીવી રહ્યા છે. વિદ્યા ઉત્પત્તિની તો આપણને કઈ પડી જ નથી. થવાનું તે થાય, તમે માતાજી પ્રવચન કરતા રહો ને, અમને જ્ઞાન થવાનું ત્યાં થશે. જો વિચાર, કાલે વડોદરા જઈએ ને, પેલા માતાજી મને કહેતા કે માતાજી 2 જણા બેઠા હતા, સરખી જ ઉંમરના, બધું પ્રવચન પત્તિ બધું થઈ ગયું, કાર્યક્રમ થઈ ગયો, અને ભોજને થઈ ગયું, બધું પોતપોતાની રીતે વિખેરાઈ ગયા. 2 જણા બેઠા હતા ઓટલા પર આશ્રમમાં. એટલે વાતો કરી મને કે આ બધાને કઈ હું કઈ થાકી છું કે આ બધી આસક્તિ છોડો ને, આમ છું કોઈ છૂટતું જ નથી મને. મેં કોઈ એવું જ રહેવાનું. જો વિચાર, આ પુત્રાદિ તમને શું આપી શકે? કેટલું આપી શકશે તમને? કઈ સુરક્ષા તમને આપશે? ધન તમને કેટલી સુરક્ષા આપશે? પુત્રાદિ તમને કેટલી સુરક્ષા આપશે? આપણે એવું માનીએ ના ના, પણ મારો દીકરો મને બહુ વહાલો. એને પૂછી જો ને, તમે કેટલા વહાલા છો? 2 વાત કરીએ એટલે કે પપ્પા, એ તમે પપ્પા રવા દો ને. એ જે દિવસે દીકરો એમ કે ને પપ્પા તમે રવા દો, એ દિવસથી આપણા મનમાં વૈરાગ્ય આવવો જોઈએ. પણ આપણે વૈરાગ્ય આવતો જ નથી. વિચાર, જે દિવસે દીકરો જવાબદારી લેવા માંડે, દીકરો કે પપ્પા એ તમારે વિચારો, તમે ચિંતા નહીં કરો, બધું ફોડી લઈ, એ દિવસથી આપણો વાનપ્રસ્થ આશ્રમ શરૂ થઈ ગયો. વાનપ્રસ્થ આશ્રમ એટલે કે આપણે ઘરમાં જ રહેવાનું, પણ ઘરની કોઈ જવાબદારી લેવાની, જરૂર પડી તો કરવાનું. કોઈ માંદગી આવી ગઈ તો આપણે સેવા કરીએ, બાળક માંદું છે તો બાળકને આપણે સંભાળ, એટલું જવાબદારી લેવાની. પણ આપણને પેલું ભાર લેવાની આદત પડી ગઈ. આ મુંબઈમાં પેલી જે માછલી વાડી હોય ને, એ હવાર પડે ને પેલો માછલીનો ટોપલો માથે મૂકીને નીકળી પડે, પછી લોકલ ટ્રેનમાં ચડે. જો આ સમજ, એટલે ટોપલો માથા પર જ હોય. એટલે પેલા એક ભાઈએ કીધું કે અલે ભાઈ, આ ટોપલો તું નીચે મૂક ને. પણ તોય શું કરશે? ટ્રેનમાં ચડ્યા પછી ટોપલો માથા પર રાખવાની જરૂર છે? આપણે શું કરતા રહીએ?
એ ટોપલો ઉતારીએ જ નહીં. આ સમજો, પેલી માછલી વાળી ટોપલો માથામાં, એટલે પછી ટ્રેનને ભાર લાગવાનો જ નથી ને આમે ટ્રેન જ ચાલી રહી, તું ચાલતી જ નથી. જો આ સમજો, હું કરું જો સમજો. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે કે આ બધાથી વૈરાગ્ય કરવાનો છે. અને શંકરાચાર્યજી કહે છે આ બધા કર્મોથી જેને વૈરાગ્ય, વ્યાવૃત્તે ક્રામસ્ય, જેની બુદ્ધિ આ બધા, જેની ઈચ્છા આ બધાથી નિવૃત્ત થઈ જ ગઈ છે, એને પછી આ ગ્રહસ્થાશ્રમ કહીએ ને કે પછી અગ્નિહોત્રાદિ કર્મ કહીએ, એ બધા કર્મો તો એને માટે શું છે? નકામા જ છે. જો સમજો, આનર્થક કેમ સમજાવી રહ્યા છે શંકરાચાર્યજી? કઈ રીતે આનર્થક કે છે? આ વ્યાવૃત્ત કામ છે, જેને આ બધાની ઈચ્છા છે જ નહીં, પછી એને તમે એમ કહો તું આમ કર. એટલું જ નહીં, નિત્ય સિદ્ધ આત્મલોકદર્શિન, બે જણા છે. ક્યાં તો એ સાધક છે, મુમુક્ષુ છે, અથવા સિદ્ધ છે એટલે કે જે જ્ઞાની છે. સાધકને એટલે કે જે મુમુક્ષુ છે કે જ્ઞાની છે, એ બંનેને આ બધી બાબતમાં તો કોઈ રસ છે જ નહીં. સ્વર્ગલોકની પ્રાપ્તિ કરીએ અને પિતૃલોકની પ્રાપ્તિ કરીએ અને અક્ષરધામની પ્રાપ્તિ કરીએ, ગોલોક વૃંદાવનમાં નિત્ય રાસલીલા, કોઈ એને રુચિ નથી. જો વિચાર. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે બે પ્રકારથી છે. જો મુમુક્ષુ છે, જેને આત્મજ્ઞાન ની પ્રાપ્તિની ઈચ્છા છે અને એટલા માટે એને આ બધાનો ત્યાગ કરી દીધો છે, અથવા તો આત્મલોકદર્શિન, જેને જો આ શ્રુતિનું જ વાક્ય છે. આત્મલોક જે શબ્દ છે એ શ્રુતિનું જ વાક્ય છે. અયમ લોક પિતૃને એવ જયારે કહેવામાં આવ્યું, પછી કે છે કે પણ આ બધામાં જેને રસ જ નથી એ શું કરશે? આ બધાને છોડી જ દેવાનો છે. આનું દ્રષ્ટાંત બહુ સરસ યાદ રાખવાનું. ગમે એવી મોટી દુકાનમાં જાય વ્યક્તિ, અને એ દુકાનમાં ગમે એટલા શેમ્પુ મળતા હોય, પણ એના માથા પર એક વાળ નહીં હોય, તે શેમ્પુ શોધવા જવાનો? એને શેમ્પુની ઈચ્છા થવાની છે? કેમ? એ શેમ્પુનો વિચાર કરશે? શેમ્પુ પર પીએચડી કરશે? વ્યાવૃત્ત કામ હશે. શંકરાચાર્યજી કહે છે એને રુચિ જ નથી. તમે ભલે ને એમ કહો કે કર્મ છે, પણ કર્મમાં એને રુચિ જ નથી. કેમ? કે એની રુચિ ક્યાં છે? મોક્ષમાં છે. આત્મજ્ઞાનમાં જેની રુચિ છે એને માટે આ બધી વસ્તુ કેવી થઈ જાય? ગૌણ બની જાય. એટલું જ નહીં, જેને આત્મજ્ઞાન થઈ ગયું છે, જો જેને આત્મજ્ઞાન થઈ ગયું છે, આત્મલોકદર્શિન, આત્મનિએવ આત્મના તુષ્ટ, જેનો આનંદ આત્મામાં છે, પછી એને પુત્રાદિમાં આનંદ મળવાનો નથી. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે વ્યાવૃત્ત કામસ્ય એક, નિત્ય સિદ્ધ આત્મલોકદર્શિન, અને આ આત્મા કેવો છે? મેળવવાનો છે, નિત્ય સિદ્ધ છે. જો સમજો, આત્મા પણ નિત્ય સિદ્ધ છે, આત્માનું સ્વરૂપ પણ નિત્ય સિદ્ધ છે, અને એટલા માટે મોક્ષ પણ શું છે? નિત્ય સિદ્ધ જ છે. કર્મથી મોક્ષ મેળવવાનો નથી. તમે મોક્ષ સ્વરૂપ છો, નિત્ય શુદ્ધ બુદ્ધ મુક્ત સ્વરૂપ છો. તમે નિત્ય મુક્ત આત્મા છો. એટલે શંકરાચાર્ય કહે છે નિત્ય સિદ્ધ આત્મલોકદર્શિન કર્મણી પ્રયોજનમ અપશ્યત. એમને તો કર્મમાં શું છે? કોઈ પ્રયોજન દેખાતું જ નથી. કથમ પ્રવૃત્તિ ઉપપદ્ય, તો પછી એ લોકોને માટે આ પ્રવૃત્તિ કેવી રીતે શક્ય બનવાની? એટલે મેં પરમ દિવસે કીધું ને કે ખરેખર વૈરાગ્ય કર્મથી જ કરવાનો છે. આ સમજો, કર્મનું પ્રયોજન આપણને દેખાવું જ નહીં, પણ આપણને કર્મનું જ પ્રયોજન દેખાય છે. આ સમજો. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે પણ જેને આમાં રુચિ જ નથી એને શું થશે? એને પ્રવૃત્તિની કોઈ શક્યતા દેખાતી જ નથી. પ્રતિપન્ન ગાર્હસ્થ્યસ્યાપી વિદ્યા ઉત્પત્તૌ, ધારો કે પણ જા સમજ, પ્રતિપન્ન ગાર્હસ્થ્યાપી, ધારો કે પણ એને ગ્રહસ્થ આશ્રમને જાણકારી મેળવી, એટલું જ નહીં, વિદ્યા ઉત્પત્તૌ, ધારો કે ગ્રહસ્થાશ્રમ જે છે એ ગ્રહસ્થાશ્રમમાં બે વસ્તુ છે અહીંયા. ધારો કે એને ગ્રહસ્થાશ્રમના કર્મનું જ્ઞાન છે, પણ વિદ્યા ઉત્પત્તિ થયા પછી પણ એ ગ્રહસ્થાશ્રમનું જ્ઞાન એને કામનું છે? કોઈ કામનું. અથવા તો ધારો કે એ ગ્રહસ્થ છે અને પછી એ વિદ્યા ઉત્પત્તિ એને થઈ, એટલે કે એને આત્મજ્ઞાન થયું, પછી પણ આ બધી વસ્તુ શું થવાની?
ભલે એ શાસ્ત્રનું વિધાન છે. જો શંકરાચાર્યજી કેમ અહીંયા આગળ તર્ક કર્યા છે, ભલે એ શાસ્ત્રનું વિધાન છે પણ એને માટે ઉપયોગી રહેતું જ નથી. કેમ? વિદ્યા ઉત્પત્તો, એકવાર વિદ્યા ઉત્પન્ન થઈ ગઈ પછી ગ્રહસ્થ છે એને માટે પણ કર્મ શું થઈ જવાના? નકામા જ થઈ જવાના. વિદ્યા પરિપાકાત વિરક્તસ્ય કર્મસુ પ્રયોજનમ અપશ્યતઃ કર્મભ્યઃ નિવૃત્તિ એવ સ્યાત. કર્મમાં કોઈ પ્રયોજન એને દેખાશે જ નહીં અને એટલા માટે કર્મથી શું થઈ જવાનું? નિવૃત્ત થઈ જ જવાનું. આમ જેને વિદ્યા પ્રાપ્તિ કરવી છે એને માટે પણ કર્મનું કોઈ પ્રયોજન નથી. જેને વિદ્યા પછી એ બ્રહ્મચર્ય આશ્રમમાં છે, ગૃહસ્થ આશ્રમમાં છે કે વાનપ્રસ્થ આશ્રમમાં છે, એકવાર આત્મજ્ઞાન થઈ ગયું પછી પણ આ કર્મની કોઈ પ્રવૃત્તિનો એને કોઈ પ્રયોજન રહેતું જ નથી. જો વિચાર તો કે આ તમે કેવી રીતે કીધું કે ગ્રહસ્થ આશ્રમમાં છે અને પછી એને આત્મજ્ઞાનની સિદ્ધિ થઈ અથવા આત્મજ્ઞાનની નિષ્ઠા માટે એને માટે આ બધા કર્મ નકામા થઈ ગયા, એવું તમને ક્યાં જોવા મળ્યું શાસ્ત્રમાં? એટલે કે છે જો આપણે હંમેશા આ ચર્ચા કરતા રહીએ છીએ, યાજ્ઞવલ્ક અને મૈત્રેયીની ચર્ચા, કે યાજ્ઞવલ્ક ગ્રહસ્થ હતા, આશ્રમ હતો, જ્ઞાની હતા, પણ એક દિવસ એમને ઈચ્છા થઈ, આ વાક્ય એ છે અહીંયા આગળ, જો આ મંત્ર, પ્રવ્રજિષ્યન વા, હું શું કરીશ? હું પ્રવ્રજિષ્યન, હું નીકળી જઈશ. અરે અહમ અસ્માત સ્થાનાત, હવે હું આ આશ્રમમાંથી શું કરું છું? નીકળી જાઉં છું. અહીંયા આશ્રમ એટલે બે રીતે લેવાનું, ભૌતિક રીતે એમનો જે આશ્રમ છે એ, અને બીજો ગ્રહસ્થ આશ્રમ. આ સમજ કે હવે હું આ ગ્રહસ્થ આશ્રમનો અને આ બાહ્ય આશ્રમનો પણ શું કરું છું? હું ત્યાગ કરું છું. પ્રવ્રજિષ્યન, એમાંથી હું નીકળી જાઉં છું. એનો અર્થ શું થાય? ગ્રહસ્થ આશ્રમમાં હોય પણ વિદ્યા ઉત્પત્તિ થઈ ગઈ યાજ્ઞવલ્કને, તો એમને માટે પણ આ ગ્રહસ્થ આશ્રમ શું થઈ ગયો? અનર્થક થઈ ગયો. અને એટલા માટે એમણે શું કર્યું? ઇત્યાદિ શ્રુતિ લિંગ દર્શના. શંકરાચાર્યજી કહે છે આવી અનેક શ્રુતિઓમાં આપણને આ લિંગ એટલે કે આવું જોવા મળે જ છે, આવું ચિહ્ન જોવા મળે છે કે ગ્રહસ્થ પહેલા જ જો એને વૈરાગ્ય થઈ ગયો તો એ ગ્રહસ્થ આશ્રમ એને માટે અનર્થ છે, અને ગ્રહસ્થ આશ્રમમાં આવ્યા પછી પણ જો વિદ્યા ઉત્પત્તિ થઈ તો પણ એને માટે આ પછી કર્મ બધા નકામા થઈ જાય છે. કર્મ પ્રતિ શ્રુતે હે. ના પણ તમે કેમ આવું કરો છો? શ્રુતિ વધારે મહેનત કોને માટે કરે છે? યત્ન અધિક્યમ. આ જો સમજ, એટલે શ્રુતિનો વધારેમાં વધારે પ્રયત્ન કોના માટે છે? કર્મ યત્ન અધિક્ય દર્શનાદ અયુક્તમ. કે ખરેખર શ્રુતિ મહેનત કોને માટે વધારે કરે છે? ઉપનિષદના મંત્રો વધારે દર્શાવ્યા કે કર્મને? કર્મને. તો કે શ્રુતિ માતા જે પ્રયત્ન કરી રહી છે એ કોનો પ્રયત્ન વધારે? કર્મનો પ્રયત્ન. તો શ્રુતિ માતાનો આ જે કર્મ માટેનો પ્રયત્ન છે એનો તો થોડુંક આપણે સન્માન કરવું જોઈએ કે નહીં? इति चेत् शंकराचार्य कहते हैं अग्निहोत्रादि कर्म प्रति श्रुते है अधिक यत्न. એટલું જ નહીં, શ્રુતિ માતા આ અગ્નિહોત્ર કર્મ માટે ખૂબ જ ભારપૂર્વક કહે છે. જો આ ખરેખર જુઓ ને તો અગ્નિહોત્રાદિ કર્મ જે છે નિત્ય કર્મ જેને કહેવામાં, નૈમિતિક કર્મ જેને કહેવામાં આવે, એને માટે શ્રુતિ શું કરે છે? અધિક પ્રયત્ન કરે છે, ભારપૂર્વક કહે છે કે દરેક ગ્રહસ્થે અગ્નિહોત્ર કર્મ અવશ્ય કરવું જોઈએ, અને એને માટે અનેક પ્રકારથી પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે. એટલે કે છે કે આ બધા કર્મ માટે તો પ્રયત્ન અધિક છે જ, પણ અગ્નિહોત્રાદિ કર્મ પ્રતિ શ્રુતે હે અધિક યત્ન. એમાં તો વળી પાછો વિશેષ અગ્નિહોત્રાદિ કર્મ માટે તો વિશેષ પ્રકારથી યત્ન કરીને શ્રુતિ આપણને વિધાન કરે છે કે આ અગ્નિહોત્રાદિ કર્મ તો ખાસ કરવા જ જોઈએ. બીજા કર્મ ન કર્યા, તપશ્ચર્યા ન કરી તો ચાલે, ઉપવાસ ન કર્યા તો ચાલે, પણ ગ્રહસ્થ તો શું છે? અગ્નિહોત્રાદિ કર્મ તો અવશ્ય કરવા જોઈએ. મહાંશ્ચ કર્માણી આયાસઃ. એટલું જ નહીં, આ અગ્નિહોત્ર આદિ જે મહાન બધા કર્મો જે છે એ કર્મો માટે આપણે પણ શું કરવું પડે? મહાન આયાસઃ. આ રોજ અગ્નિહોત્ર કર્મ કરવું હોય ને એમ થાય નહીં. આ સમજજો. જો એટલા માટે જીવનમાં
યજ્ઞ હોય, તપશ્ચર્યા હોય કે સાધના હોય, એ કેવું હોવું જોઈએ? નિયમથી હોવું જોઈએ. આજકાલ બધા કરવાવાળા ઘણા છે. કળિયુગની આ પ્રધાનતા છે કે ધાર્મિક જીવન ખૂબ છે બધા. જાત્રા પણ ખૂબ બધા કરી રહ્યા છે, ઉપવાસ ઘણા બધા કરી રહ્યા છે, જપ પણ ઘણા કરવાવાળા, પણ નિયમથી કરવાવાળા કેટલા? જા વિચાર. રોજ મંદિરે જવું તો પછી નિયમથી રોજ મંદિરે જવાવાળા કેટલા? રોજ જપ કરવો તો રોજ નિયમથી જપ કરવાવાળા કેટલા? જા સમજ. કેમ? એ નિયમથી કરવું હોય તો શું કરવું પડે? કર્માણી મહાનાયાસ. એમાં આયાસ કેવો પડે? રોજ કરવું હોય ને એટલે પછી આપણે બધી પ્રવૃત્તિના કેન્દ્રમાં શું થઈ જાય? એ જ બની જાય. તમારા બધા કાર્યક્રમ પણ શું થાય? ધારો કે તમે એમ કહો કે મારે અગ્નિહોત્ર કર્મ રોજ કરવું જ છે. આ એક બીજું સમજવાનું, આ મહાન આયાસ શંકરાચાર્યજી કેમ કે છે? આ માચિસથી કરે ને એ અગ્નિહોત્ર કર્મ કરાય કહેવાય નહીં. આ સમજો. આજકાલ ઘણા લોકો એવું કરી રહ્યા. અગ્નિહોત્ર કર્મ એટલે કે એકવાર અગ્નિ પ્રગટાવ્યો, અગ્નિની સ્થાપના કરી, પછી એ હોલવાવો જોઈએ જ. જો એટલા માટે આપણે ત્યાં પહેલે ઘર બંધ નહીં થતું એવું કહેવામાં આવે. ઘર કેમ બંધ ન કરવામાં આવતું? કારણ કે કોકે તો પેલું શું કરવું પડે? અગ્નિની સાચવણી કરવી પડે. જો સમજ. બધા જ જો બહારગામ જતા રહે પછી અગ્નિ કોણ સાચવવાનું? તો અગ્નિહોત્ર કર્મ કરવું હોય તો પેલો અગ્નિ હોવો જોઈએ. અને અગ્નિ કેવો હોવો જોઈએ? એકવાર અગ્નિ પ્રગટાવ્યો પછી શું છે? એ હોલવાવો જોઈએ નહીં. આ સમજ. એટલું જ નહીં, આ અગ્નિહોત્રનો જે છે એ એના પિતાજી પાસેથી એને મળેલો હોય આ અગ્નિ, અને એ જ અગ્નિ એ શું કરે છે? એના પુત્રને આપે. એટલું જ નહીં, એ જ્યારે પણ કોઈ ઘરમાં યજ્ઞ કરે તો આ જ અગ્નિહોત્રના અગ્નિમાંથી શું કરવામાં આવે? યજ્ઞ વેદીમાં અગ્નિ લઈ જવામાં આવે. એટલું જ નહીં, એનું મૃત્યુ થાય ત્યારે જે કોલસા માટલામાં આપણે જે સળગાવીએ એ પણ કયા અગ્નિમાંથી છે? આ અગ્નિહોત્ર. આ સમજ છે. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે આ એક અગ્નિહોત્ર કર્મ કરવું હોય તો કેવું છે? કર્માણી મહાનાયાસ. નિયમથી જો તમે કરો તો શું થાય? એ જ અગ્નિહોત્રનો જે અગ્નિ છે ને એમાંથી જ પછી એની અગ્નિદાહ આપવામાં આવે. એ પાવન અગ્નિ કહેવાય. આપણું આજકાલ બધું માચિસથી જ ચાલે. આ સમજ છે. બધે જ પેલો માચિસ ચાલી ગયો. એટલે શંકરાચાર્ય કહે છે, એટલે પેલો કહે છે કે કેટલા બધા કર્મો બતાવવામાં આવ્યા, એમાં કેટલો બધો પ્રયત્ન છે. એટલે એનો અર્થ શું થયો? અનેક સાધન સાધ્યત્વાત અગ્નિહોત્રાદિના. અગ્નિહોત્રાદી આમસ તો નહીં થઈ શકે. એના માટે અનેક સાધનની જરૂર પડે, અનેક સાધ્ય પણ છે. સાધ્ય એટલે કે અનેક લોકની પણ પ્રાપ્તિ થઈ શકે. તેનો અર્થ શું થયો? શ્રુતિ માતા આ કર્મ જે છે એ કર્મ વિદ્યા માટે બતાવે છે. અનેક સાધન એટલે કે અનેક કર્મ છે, અનેક સાધ્ય એટલે શું છે? સ્વર્ગ કામ જુહેત, સ્વર્ગની ઈચ્છા છે તો રોજ એને શું કરવું જોઈએ? અગ્નિમાં આહુતિ આપતી જોઈએ. તો સાધ્ય પણ અનેક છે, સાધન પણ અનેક છે. આ કર્મની વિશેષતા છે. જો સમજો. એટલું જ નહીં, તપો બ્રહ્મચર્યાદિનામ ચ ઇતર આશ્રમ કર્માણામ. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે ગ્રહસ્થાશ્રમમાં તો આ બધા અનેક કર્મ છે, પણ એ કર્મમાં ક્યાંય વિદ્યા ઉત્પત્તિનો શાસ્ત્રમાં ઉલ્લેખ નથી, પણ કર્મના ત્યાગનો ઉલ્લેખ છે. જો આ વિચારી. અગ્નિહોત્રાદી કર્મનું વિધાન છે, પણ સાથે સાથે વિધાનની સાથે સાથે શ્રુતિ માતા સ્વયં જ એ જેને ગ્રહસ્થાશ્રમ પ્રાપ્ત કર્યા પહેલા જ જેને વૈરાગ્ય થઈ ગયો એને માટે ગ્રહસ્થાશ્રમ અનર્થ છે. શ્રુતિ માતા સ્વયં દર્શાવે છે. વ્યાવૃત્ત કામસ્ય એક ગ્રહસ્થાશ્રમમાં પણ છે, અને વિદ્યા ઉત્પત્તિ થઈ તો પણ એને માટે આ કર્મ કેવા થઈ ગયા? અનર્થ જ થઈ જાય. જો વિચાર. એનો અર્થ શું થયો? અગ્નિહોત્રાદી કર્મ છે એને માટે યત્ન પણ અધિક કરવામાં આવી જ રહ્યો છે. શ્રુતિ માતા પણ અનેક પ્રયત્ન દ્વારા પુરવાર કરે.
એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે આ બધી વાત તારી સાચી, પણ શ્રુતિ માતા એકલા અગ્નિહોત્રાદિ કર્મની જ ચર્ચા કરે છે. ઈતરાણી છે, બીજા પણ અનેક કર્મ છે, બ્રહ્મચર્ય તપ આદિ જે છે, અને એ બધા કર્મ જે છે એ કોને માટે છે? ઈતર આશ્રમ. જો સમજો, અન્ય આશ્રમ માટે પણ કર્મ બતાવે જ છે શ્રુતિ માતા. તો શ્રુતિ માતા કર્મ દર્શાવે છે, કર્મનું વિધાન કરે છે, એટલા માટેથી કર્મ વિદ્યાની ઉત્પત્તિ માટે નિમિત્ત છે એવો નિશ્ચય તમે કેવી રીતે કરી શકો? જો સમજો, એ નિશ્ચય શ્રુતિનો નથી, નિશ્ચય એનો છે. એટલે આપણે શું કહીએ છીએ કે અગ્નિહોત્રાદિ કર્મ જે છે એના સિવાય બીજા ઘણા બધા કર્મનો આદેશ કરવામાં આવ્યો છે. અને એટલું જ નહીં, શંકરાચાર્યજી કહે છે ગાર્હસ્થ્યેપી સમાનત્વ. આ તપશ્ચર્યા જેને કહીએ, શમઃ દમઃ જેને કહીએ, યજ્ઞ જેને કહીએ, એ ફક્ત ઈતર આશ્રમ માટે છે એવું નથી. ગ્રહસ્થએ પણ શું કરવાની જરૂર છે? એને પણ તપશ્ચર્યા કરવાની તો જરૂર જ છે. શમઃ દમઃ તો એને માટે પણ જરૂરી જ છે. એનો અર્થ શું થયો? ગ્રહસ્થ આશ્રમ માટે અને અન્ય આશ્રમ માટે આ બધા કર્મ તો કેવા છે? સમાનત્વ, અનન્ય સાધન અપેક્ષત્વાચ. અને આ બધું જો આપણે કરવું હોય તો એ સાધન અલગ થઈ ગયું. અગ્નિહોત્ર મારે કરવું હોય તો એને માટેના સાધન અલગ છે. તપશ્ચર્યા આદિ બ્રહ્મચર્ય આદિ કર્મ જે છે એનું અનુષ્ઠાન કરવું હોય તો એને માટેનો પ્રયત્ન અલગ પ્રકારથી છે. અને અન્ય આશ્રમમાં છે એમ નહીં, ગ્રહસ્થમાં પણ આ બધી વાત તો કરી જ છે ભગવાન. ન યુક્ત તુલ્યવદ વિકલ્પ આશ્રમ વિતસ્ય ઇતિ છે. ના, એવું તમારે નહીં વિચારવાનું. કેમ ન યુક્ત? કેમ? તુલ્યવદ વિકલ્પ. આ તુલ્ય છે એવું તમારે નહીં માનવાનું. અગ્નિહોત્ર કર્મ અને અગ્નિહોત્રાદિ કર્મ અને તપાદિ બધા છે એ બધાને તમારે સરખા માનવાના નહીં. શંકરાચાર્યજી કહે છે તું ગમે તે કે, પણ છેવટે બધા શું છે? કર્મ જ છે. બીજું કે આ જન્મમાં જ કરવાથી નહીં થાય. જન્માંતર કૃત અનુગ્રહાત યદુક્તમ કર્મણી શ્રુતે અધિક એટલે ઇત્યાદિ. ભલે કર્મને કહેવા માટે શ્રુતિએ વિશેષ પ્રકારનો અધિક પ્રયત્ન કર્યો હોય, અને જન્માંતર અન્ય જન્મમાં કરેલા કર્મ જો અહીંયા હોય તો પછી એને આ જન્મમાં કર્મ અપનાવવાની કોઈ આવશ્યકતા રહેતી જ નથી. અને એટલા માટે ભલે શ્રુતિ આદેશ કરી રહી હોય છતાં પણ કર્મ જ વિદ્યા ઉત્પત્તિ માટે નિમિત્ત છે એવો નિર્ણય કરવા માટે તારી પાસે કોઈ સ્થાન છે જ નહીં. જો આ સમજ કેમ? અન્ય જન્મમાં કરેલા કર્મથી પણ અહીંયા શક્ય બની શકે છે. અતઃ જન્માંતર કૃતોપી અગ્નિહોત્ર લક્ષણમ કર્મ બ્રહ્મચર્યાદિ લક્ષણમ ચ અનુગ્રાહકમ ભવતી વિદ્યા ઉત્પત્તમ પ્રતિ. એટલે પેલે તો પછી હવે તમે પાછું એ જ સ્વીકારો છો. કેમ? તમે જ કીધું ને જન્માંતર કૃત કર્મણી, તો અન્ય જન્મમાં કર્મ જ કર્યા ને તમે. જા તમે અન્ય જન્મમાં તપશ્ચર્યા કરી, અન્ય જન્મમાં સમાદમ હતું, તો સત્ય બોલવું તો કે એ પણ છેવટે કર્મ જ થયું ને. તો તમે પાછા કર્મ પરત તો આવી ગયા કે કર્મથી જ તો વિદ્યા ઉત્પત્તિ થઈ. આ જન્મમાં કર્યા કે પૂર્વ જન્મમાં કર્યા, અન્ય જન્મમાં કરેલા કર્મથી જ વિદ્યા ઉત્પત્તિ થઈ. જેને કારણે શું થયું? જેન જન્મના એવો વિરક્તા દૃશ્યંતે કેચિત. વિચાર શંકરાચાર્યજી કહે છે કર્મનો વિરોધ અમને જરાય નથી. પ્રશ્ન આટલો જ છે કે કર્મથી વિદ્યાની ઉત્પત્તિ થતી નથી. કર્મથી શું થાય છે? યેન જન્મના એવ વિરક્તા દૃશ્યંતે. એને વૈરાગ્ય છે. કર્મ તને વૈરાગ્ય આપી શકે, કર્મ તમને વિદ્યા આપી શકે નહીં. જો આ સમજ. શંકરાચાર્યજી કહે છે પણ બધાને જ વૈરાગ્ય થાય છે. શું કહે છે? કેચિત વિરક્તા દૃશ્યંતે. પૂર્વજન્મમાં કર્મ તો બધાએ જ કરેલા છે, બધાને વૈરાગ્ય થયો. યેન જન્મના એવ વિરક્તા દૃશ્યંતે કેચિત. વૈરાગ્ય થાય છે કેટલાને? કર્મ ફળથી વૈરાગ્ય નથી, કર્મથી તો વૈરાગ્ય દૂરની વાત છે. આ સમજ. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે વૈરાગ્ય કોકને થાય, કર્મ તો બધાએ જ કરેલા છે. જા સમજ.
એનો અર્થ શું થયો? કર્મથી વૈરાગ્ય થવો કે ચિત્ત કોઈકને જ થાય. જો એટલા માટે જે લોકો એમ માનતા હોય ને કે આ અનુભવ મહાન વસ્તુ છે, કોઈ અનુભવ મહાન વસ્તુ નથી. આ સમજો કેમ? બધા કેટલાય અનુભવમાંથી પસાર થઈ ગયા છતાં પોતાનો સ્વભાવ છોડવા તૈયાર છે? કેટલી વાર માર ખાધો હોય આપણી ભાષામાં કહીએ, છતાં પણ શું કરતા હોઈએ આપણે? પાછો એ જ સ્વભાવ, એ જ વાણી, એ જ ભોગ. ખબર છે કે આ લાડુઓ ખાધો છે તો ડાયાબિટીસ વધશે ને ડાયાબિટીસ વધશે એટલે તાવ આવશે ને ઇન્ફેક્શન થશે, તોય પેલો શું કરવાનો છે? ખાવાનો જ છે. ખબર છે કે આ લગ્નનું ખાશું એટલે બીપી વધવાનું છે, તોય પાછો પેલો શું કરવાનું? હવે એકાદ વાર ખાઈ લીધું, બીપી એકાદ વાર જ વધવાનું છે અને પછી પતાવી જ દેવાનું છે. સમજો? એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે પૂર્વજન્મમાં કર્મ તો બધાએ જ કરેલા છે, તપશ્ચર્યા ધારો કે બધાએ જ કરી હોય, પણ વૈરાગ્ય કેટલા ને થાય? કેચિત વિરક્તાઃ દૃશ્યન્તે, કોઈક વૈરાગ્યવાન થાય. આ સમજો? વૈરાગ્ય થવો સહેલો નથી. આ સમજો? એટલા માટે અનુભવનું કોઈ અહીંયા મહત્વ જ નથી. આપણી હાલત છે પેલા વાંદરા જેવી જ છે, પેલો ચણા પકડીને બેઠો હોય ને માર ખાતો રહે. એ બધા સંસારીઓ શું કરતા? આ માર જ ખાતા હોય. આ સમજો? પેલો જેમ પેલા ચણા પકડી રાખેલા છે માર ખાતો હોય, પેલો મદારી મારતો હોય એને. મદારીનો માર ખાય પણ પેલા ચણા શું છે? છોડે જ નહીં. એમ આપણે આ ભગવાન આપણને એ માર પાડતા જ હોય તોય આપણે શું કરતા હોય? જો વિચાર, માનસિક રીતે છૂટતું જ નથી આપણાથી. સમજવાનું? એટલે શંકરાચાર્યજીની આ બધી ચર્ચા જે છે અન્ય ઉપનિષદમાં ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાન પણ આ જ કહે છે. મનુષ્યાણામ સહસ્રેષુ કશ્ચિદ્યત, કોકને આ રુચિ થાય. આ સમજવાનું? એટલે શું કે છે? કેચિત વિરક્તાઃ દૃશ્યન્તે, કેચિત તુ કર્મસુ પ્રવૃત્તાઃ અવિરક્તાઃ વિદ્યા વિદ્વેષિણઃ. અને બીજા કેટલાક કેવા છે? પ્રવૃત્તાઃ અવિરક્તાઃ, એ પ્રવૃત્તિ ચાલુ જ છે. પૂર્વજન્મ નહીં, આ જન્મમાં પણ શું છે? પ્રવૃત્તિ ચાલુ જ છે. કોઈ પ્રકારનો વૈરાગ્ય છે જ નહીં. અને બ્રહ્મ જ્ઞાનની ચર્ચા કરે તો શું છે? વિદ્યા વિદ્વેષિણઃ. આ બ્રહ્મ જ્ઞાનની ચર્ચા કરે ને એને એલર્જી શરૂ થાય. આ સમજ? કોનો દ્વેષ કરી રહ્યા છે? આ બ્રહ્મ વિદ્યાનો જ દ્વેષ કરે છે. બ્રહ્મ વિદ્યા તમને મોક્ષ આપે છે, આટલી સરળ વાત કરવામાં પણ એ સાંભળવામાં એને શું થઈ જાય? દુઃખી થઈ જાય. સમજો? ફક્ત ગ્રહસ્થની ચર્ચા અહીંયા નથી. આ બધા સંપ્રદાયો પણ જે ચાલી રહ્યા છે, બધા સંપ્રદાયો કોને સમર્પિત છે? કયા સંપ્રદાય બ્રહ્મ વિદ્યાને સમર્પિત છે? જેટલા સંપ્રદાય છે બધા કર્મને સમર્પિત છે. આમ કરો, આમ કરો, આમ કરો, બધું તમને કયો આદેશ કરવામાં આવે? આ સમજો તમે? બધા સંપ્રદાય ક્યાંક ને ક્યાંક કોક ને કોક રીતે કોનો આદેશ કરી રહ્યા છે? કર્મનો જ આદેશ કરે. તમને કર્મમાં જ પ્રવૃત્ત કરી રહ્યા. કર્મથી વૈરાગ્ય કરાવતા જ નથી. આ સમજો? એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે કોઈકને જ આ કર્મથી વૈરાગ્ય થાય. આ સમજો? કર્મફળથી વૈરાગ્યને કર્મયોગ કહેવામાં આવે. કર્મફળથી વૈરાગ્ય એ કર્મયોગ છે. અને કર્મફળથી વૈરાગ્ય કરીને કર્મયોગની બુદ્ધિ કેળવવામાં આવે તો પછી વૈરાગ્ય થઈ શકે. આ સમજો? અને કર્મથી વૈરાગ્ય એને સંન્યાસ કહેવાય. કર્મ આગળ જોયું ને, પ્રયોજનમ અપશ્યતઃ. કર્મમાં આપણને કોઈ પ્રયોજન દેખાવું જ જોઈએ નહીં, પણ આપણને બધું પ્રયોજન ક્યાં દેખાય? આપણને નહીં, બધા મહાત્માઓને પણ ક્યાં દેખાય છે? જો વિચારો. અને પછી જાત જાતના આદેશ કરે તો જાત જાતની પ્રવૃત્તિઓ થતી હોય. આપણને પ્રવૃત્તિનો વિરોધ નથી, પણ પ્રશ્ન ક્યાં છે? કર્મથી વૈરાગ્ય થાય છે અવિરક્તા. એક તો એમને કર્મથી વૈરાગ્ય નથી આ સંપ્રદાય વાળાને,
અને બ્રહ્મ વિદ્યાની ચર્ચા કરીએ તો વિદ્યા વિદ્વેષિણ, શંકરાચાર્યની વખતે આ જ હાલત હતી. એટલે આપણે કઈ બહુ દુઃખી થવાની જરૂર નથી. આ સમય એ લોકોને આપણે બ્રહ્મ વિદ્યાની ચર્ચા કરીએ તો શું માને? ના ના ના, અમારા ગુરુજીએ કીધું આમ જ કરો. જો વિચારી લો, બ્રહ્મ વિદ્યા પ્રત્યે એ લોકોને દ્વેષ છે, વિરોધ છે. કર્મમાં આસક્તિ છે. 3 વસ્તુ થઈ આ સમજો. કર્મમાં પ્રવૃત્ત છે એટલે કર્મમાં આસક્ત છે. જગત પ્રત્યે કોઈ પ્રકારનો વૈરાગ્ય છે જ નહીં. આ હું હકીકત તમને કહું, આ બધા જે સંપ્રદાય ચાલે ને, જેટલા મહાત્માઓ છે, કોઈ કઈ વૈરાગ્યની ચર્ચા નથી ત્યાં. સમજો, આટલા વર્ષોથી હું ભણાવું છું ને, કઈ કેટલાય સંપ્રદાયના લોકોના ઘરે હું રહી આવી છું. એ જ આસક્તિ. આટલા વર્ષોથી જપ કરીએ, આટલા વર્ષોથી જાત્રા કરીએ ને આટલા વર્ષોથી આશ્રમમાં રહીએ, પણ કુટુંબની આસક્તિ છૂટતી નથી. તો બીજી આસક્તિ તો ક્યાંથી છૂટવાની? જો વિચારી દો. એટલે શંકરાચાર્ય શું કે છે? કર્મમાં પ્રવૃત્ત છે એ તો સમજ્યા. અવિરક્તા, હા, બધા કેવા છે? કોઈ વૈરાગ્ય નામની વસ્તુ જ નથી. કાલે પેલા માતાજી સાથે અમારે એ જ ચર્ચા થતી કે વેદાંત ભણીએ છે પણ વૈરાગ્ય થયો ખરો આપણામાં? છૂટે છે આપણા પોતાના વિચારો, આપણા પોતાના રાગ દ્વેષો, આપણા પોતાના અભિપ્રાયો આપણે છોડી શકીએ છીએ? જો વિચાર. અમેરિકાના પેલા સાયકોલોજીસ્ટે સરસ મજાનું પુસ્તક લખ્યું, માઇન્ડસેટ. માઇન્ડસેટ. આપણું મન એક રીતે જ સેટ થઈ ગયું છે. અને એ જે કહે છે કે નવું નથી, આપણા શાસ્ત્રમાં બધું છે જ. આ સમજો. એને આપણે કહીએ કુવાના દેડકા જેવી હાલત. આપણે બધા જે રહીએ છીએ કેવી હાલત છે આપણી? કુવાના દેડકા જેવી. અમુક અન્ન, અમુક દેશ, અમુક કાળ, અમુક વસ્ત્ર. આપણે અમુક વસ્ત્રને સમર્પિત થઈ ગયા, એને છોડવા તૈયાર નથી. છોડી તો જુઓ તમે. વિચારી, આ માઇન્ડ સેટ કહેવાય. તો તમને દુઃખી કરનાર કોણ છે? આ જગત નથી, આ તમારું માઇન્ડ સેટ છે જે તમને દુઃખી કરે છે. આ સમજો. અદભુત પુસ્તક છે, હમણાં અઠવાડિયા પર જ મારી પાસે વિચારી. એટલે શંકરાચાર્ય શું કહે છે? અવિરક્તા. કોને વૈરાગ્ય છે? કોણ છોડવા તૈયાર છે? એટલું જ નહીં, બ્રહ્મ વિદ્યા પ્રત્યે એમને શું છે? દ્વેષ છે. આ 3 વસ્તુ છે. કર્મમાં પ્રવૃત્ત છે, આસક્ત છે, વૈરાગ્ય છે નહીં, અને બ્રહ્મ વિદ્યા પ્રત્યે એમને દ્વેષ છે. કયા આશ્રમમાં, કયા સંપ્રદાયમાં બ્રહ્મ વિદ્યાની ચર્ચા થાય છે? વિચારી દો. શાસ્ત્ર પ્રમાણ છે. જો શાસ્ત્ર પ્રમાણ જ તમારી પાસે નથી તો બ્રહ્મ વિદ્યાની ઉત્પત્તિ થવાની કેવી રીતે? જો વિચાર. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે, તસ્માત જન્માંતરકૃત સંસ્કારેભ્ય વિરક્તાનામ આશ્રમ અંતર અપ્રાપ્તિ એવ ઈષ્યતે. અને શંકરાચાર્યજી કહે છે કે જન્મો જન્મથી જેણે તપશ્ચર્યા કરી છે, જન્મો જન્મથી જેણે કર્મયોગનું અનુષ્ઠાન કર્યું છે, એવું લોકો કોણ છે? સંસ્કારેભ્ય, જેમનું અંતઃકરણ સંસ્કૃત થયું છે. આપણે પરમદેશજી અંતઃકરણનું નિર્માણ થવું જોઈએ. આપણા અંતઃકરણમાં એ સંસ્કાર પડતા જ નથી. બ્રહ્મ વિદ્યાના, વૈરાગ્યના, ભક્તિના કોઈ સંસ્કાર જ નથી. જો વિચાર, જો સંસ્કાર જ નથી તો પછી વૈરાગ્ય થવાની કોઈ શક્યતા નથી. અને એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે, પૂર્વ જન્મના કર્મો દ્વારા જેના અંતઃકરણમાં સંસ્કાર પડ્યા છે, સંસ્કારેભ્ય વિરક્તાનામ આશ્રમ અંતર પ્રાપ્તિ એવ ઈષ્યતે. શંકરાચાર્યજી કહે છે એટલા માટે જેને આ વૈરાગ્ય થયો છે કર્મથી, કર્મ લોકથી, એને માટે શું છે? આશ્રમ અંતર. એટલે કે તું જે સંન્યાસ આશ્રમનો વિરોધ કરી રહ્યો છે એ સંન્યાસ આશ્રમ કોના માટે છે? જેને આ સર્વથી વૈરાગ્ય થયો છે, જેના અંતઃકરણની શુદ્ધિ થઈ છે, જેનું અંતઃકરણ સંસ્કૃત છે, એને માટે આ સંન્યાસ આશ્રમ યોગ્ય જ છે. ઈષ્યતે. ઈષ્યતે એટલે કે ઈચ્છનીય જ છે એને માટે. તારા માટે સંન્યાસ આશ્રમ ઈચ્છનીય નથી કારણ કે તને કર્મની આસક્તિ છે, પણ એનો અર્થ એવો નથી કે આ અન્ય આશ્રમ એટલે કે સંન્યાસ આશ્રમ નકામો છે.
ભલે કર્મનો આદેશ શ્રુતિ માતા કરે છે, ભલે કર્મના આદેશનું યત્ન પણ વધારે કરે છે, પણ કર્મનો યત્ન અધિક હોવાથી, અનેક પ્રકારના કર્મ દર્શાવવાથી કે અનેક કર્મનું વિધાન કરવા માત્રથી સંન્યાસ આશ્રમ નકામો થઈ જતો નથી. જેને આ સર્વથી વૈરાગ્ય થઈ ગયો છે એને માટે સંન્યાસ આશ્રમ પણ યોગ્ય જ છે ને ઈચ્છનીય જ છે. ફક્ત ગ્રહસ્થ આશ્રમ છે એમ નહીં. અને એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે અન્ય આશ્રમ અંતર પ્રાપ્તિ એવ ઈષ્યતે. જેને વૈરાગ્ય થયો છે એને માટે તો એક જ આશ્રમ છે. આ એવ કરીને ભારપૂર્વક કહે છે આ સમજ. જેને આ જગત પ્રત્યેથી વૈરાગ્ય થઈ ગયો છે એને માટે તો આ એક જ આશ્રમ છે અને આ સંન્યાસ આશ્રમ માત્ર છે. એટલું જ નહીં, શંકરાચાર્યજી કહે છે આ તું જે કર્મની ચર્ચા કરે છે કર્મ કેવા છે? કર્મફલ બાહુલ્ય. અને આ કર્મ અનેક છે એમ નહીં, કર્મફળ પણ શું છે? એક છે, અનેક છે. કર્મફળમાં પણ એક નથી, અનેક છે અને વિવિધ છે. બાહુલ્યમ એટલે કે બહુતા કહેવાય, વિવિધતા. પણ વિદ્યા અનેક છે, વિદ્યામાં બાહુલ્ય છે ને. વિદ્યા તો એક અદ્વિતીય બ્રહ્મનું જ્ઞાન છે. અને કર્મફળ કેવા છે? અનેક છે અને વિવિધ છે. એટલે કર્મ અને વિદ્યાને કોઈ પ્રકારે મેળ પડે એવું છે જ નહીં. આગળ આપણે કાલે